Hello everyone. So in last class we complete the electric charges and fields chapter. So today we are going to discuss about numericals of electric charges and fields. Before that we move on to quick revision. First one, uh, quantization of charge. What is the formula for quantization of charge? Q is equal to plus or minus N, where E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. This is the least charge or lowest charge present in the nature. Next, uh, force formula F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. And medium ಆಗಿರುತ್ತೆ. So Fm is equal to Fv by K. Next formula, E is equal to F by Q. Then F is equal to E into Q. E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. This is the electric field strength formula. Next to torque tau is equal to Pe sin theta. Next formula, axial line electric field strength due to axial line ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ 1 by 4 pi epsilon naught 2 p r by r square plus r square minus d square whole to the power 2. Next ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r cube. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ 1 by 4 pi epsilon naught minus 1 by 4 pi epsilon naught p by r square plus t square whole to the power of 3 by 2. ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಈ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 4 pi epsilon naught minus 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube. Next to relationship between axial and equatorial can be taken as E axial is equal to twice of E equatorial. Next formula Gauss theorem consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ phi is equal to E dot ds E vector dot ds vector or E ds cos theta. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಇ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ phi is equal to q by epsilon naught. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 by ಗಾಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 pi epsilon naught r. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 epsilon naught ಥಿನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಆದರೆ, ಥಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಆದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ epsilon naught. ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ epsilon naught. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ E is equal to 0. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ 1 by 4 pi epsilon naught q by r square, ಇನ್ಸೈಡ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. ಅದೇ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ 1 by 4 pi epsilon naught q small r by epsilon 1 by 4 pi epsilon naught q small r by r cube. So these are the formulas. Now today we are going to discuss about numericals. First numerical, question number 1. What is the force between two small charged spheres having charges of 2 into 10 power minus 7 coulomb and 3 into 10 power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air? In air medium, in this problem, in air medium
there are 2 point charges which are having charges 2 into 10 power minus 7 coulomb and 3 into 10 power minus 7 coulomb, which are placed or separated by a distance 30 centimeter. Observe this one. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ SI ಯೂನಿಟ್. ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, SI ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, SI ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, SIಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ SIಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು, 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಮೀಟರ್ಗೆ 30 into 10 power minus 2 meter. Now, given charge on first sphere Q1 is equal to 2 into 10 power minus 7 coulomb. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ Q1 ಮತ್ತು Q2. ಸೊ Q2 is equal to 3 into 10 power minus 7 coulomb. Distance between spheres that can be taken as R. R is equal to 30 centimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You have to convert it in meter. ಐದರ್ ನೀವು 30 into 10 power minus 2 ಅಂತನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ 0.3 ಮೀಟರ್ ಅಂತನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗಿವನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲೇನು ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್? F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, where epsilon naught is permittivity of free space. Then 1/4 pi epsilon naught value ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 9 into 10 power 9 Newton meter square per coulomb square. Then substitute the values in given equation. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಗಿವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, Q1 Q2 ಆ್ಯಂಡ್ R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ 9 into 10 power 9 1/4 pi epsilon naught value 9 into 10 power 9 into 2 into 10 power minus 7 into 3 into 10 power minus 7 divided by 0.3 whole square. Then that is equal to 6 into 10 power minus 3 Newton. Hence the force between the two small charge spheres is how much? 6 into 10 power minus 3 Newton. The charges are same nature. Charges ಏನಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. Hence force between them will be repulsive. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದೇ ಥರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ Q1 Q2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, F ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. F ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ R² ಬರ್ಕೋಬೇಕು, R² ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ F ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದರೆ 10 to the power minus 6 coulomb. 1 microcoulomb is equal to how many coulombs? 10 power minus 6 coulomb. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯಾನೋ ಅಂದರೆ 1 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಮ್ is equal to 10 to the power minus 9 coulomb. Pico coulomb ಅಂದರೆ 1 pico coulomb is equal to 10 power minus 12 coulomb. Milli coulomb ಅಂದರೆ 1 milli coulomb is equal to 10 to the power minus 3 coulomb. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? So now the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. Adರಲ್ಲಿ first question, what is the distance between two spheres? Second question, what is the force on the second sphere due to first sphere? ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಡ್ಯೂ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್. Due to first sphere on second sphere, which means that first sphere is 0.4 microcoulomb charge
and second sphere minus 0.8 microcoulombs charge, which are separated by 0.2 Newton in air medium. Then what is the separation distance? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So 0.4 microcoulomb minus 0.8 microcoulomb in air is force 0.2 Newton. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯನಾ? ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ನಿನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನು? ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಫ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಗಿವನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ Q1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.4 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್. ಮೈಕ್ರೋನ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? ಇಂಟು 10⁻⁻6 ಕೂಲಮ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 0.4 ಇಂಟು 10⁻⁻6 ಕೂಲಮ್. ಯಾಕೆ 10⁻⁻6 ಕೂಲಮ್? ಮೈಕ್ರೋ. ದೆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ Q2 is equal to minus 0.8 microcoulomb, that is equal to minus 0.8 into 10⁻⁻6 ಕೂಲಮ್. ಸೊ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ನಾನು ಹಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ವೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಲಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ಹೇಳೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, then electrostatic force between two spheres is given by F is equal to Q1 Q2 by R square, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. So epsilon naught is nothing but permittivity of free space, that is equal to 1/4 pi epsilon naught. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/4 pi epsilon naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 9 into 10⁻9 Newton meter square per coulomb square. Then this equation can be written as R square is equal to, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಫ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Q1 Q2. ನೋಡಿ, Q1 ಎಷ್ಟು? 0.4 ಇಂಟು 10⁻⁻6 ಇಂಟು Q2 ಏನು? ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 0.8 ಇಂಟು 10⁻⁻6 ಇಂಟು 9 into 10⁻9. ಏನು 9 into 10⁻9? 1/4 pi epsilon naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0.r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ 0.2 ನ್ಯೂಟನ್. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 144 into 10⁻⁻4. ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಯು ಗೆಟ್ 144 into 10⁻⁻4. Then R is equal to root of 144 into 10⁻⁻4. Root of 144 into 10⁻⁻4, that is equal to 0.12 meter. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 12 into 10⁻⁻2 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ 0.12 into 10⁻12 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. Then the distance between two spheres is 0.12 meter. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್. ಚಾರ್ಜಸ್ಸಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 0.12 ಮೀಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q1 Q2 by 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಈಗ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಷ್ಟು? 0.2 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್, ಬೋತ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್.
ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ 0.2 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಚೆಕ್ ದ ರೇಷಿಯೋ k e square divided by g me mp is dimensionless. Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಕೆ ಇ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಜಿ ಎಮ್ ಇ ಎಮ್ ಪಿ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್. ಫಸ್ಟು we have to check whether it is dimensionless. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. F is equal to 1/4πε0ನ ಕೆ ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾ, ಕೆ. Q1 Q2ನ ಇ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇ ಇಂಟು ಇ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಕೆ ಇ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಓಕೆನಾ, ಕೆ ಇ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಯಾವುದು ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ m1 m2 ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಮ್ ಇ ಎಮ್ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀವೇನಾ? ಸೊ ಕೆ ಇ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಎಮ್ ಇ ಎಮ್ ಪಿ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಡಿವೈಡ್ ಎಫ್ ಇ ಬೈ ಎಫ್ ಜಿ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಕೆ ಇ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಎಮ್ ಇ ಎಮ್ ಪಿ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ವಿ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್. ದೆನ್ ದ ಗಿವನ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಕೆ ಇ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಜಿ ಎಮ್ ಇ ಎಮ್ ಪಿ, where G is gravitational constant, SI unit is Newton meter square per kg square, mass of electron, mass of proton kg, charge of electron or charge coulomb, K Newton meter square per coulomb square. Now substitute these SI units in the ratio. Then K is Newton meter square per coulomb square into coulomb square, charge divided by Newton meter square per kg square into kg. Then Newton get cancel, meter square get cancel, per coulomb square get cancel, per kg square get cancel. Finally m0, l0, t0, because it is dimensionless. Then what is the value of this ratio ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Now we find out the ratio. E is equal to, what is the charge value? 1.6 into 10 power minus 19 ಕೂಲಮ್. ನೀವು ಮಾಸ್, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ಪ್ರೋಟಾನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 1.6 into 10 power minus 19 ಕೂಲಮ್. G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg square. Mass of electron 9.1 into 10 power minus 31 kg. Mass of proton 1.66 into 10 power minus 27 kg. Then hence ಆ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.3 into 10 power minus 2.3 into 10 power 39 ಬರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಫ್ ಇ ಬೈ ಎಫ್ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.3 into 10 power 39, which means that
the electrostatic force between charge electron and proton. The electrostatic force between electron and proton, which is 10 to the power 39 times greater than gravitational force. 10 power 39 times greater than which one? Gravitational force. So this ratio of electric force to the gravitational force between proton and electron, keeping distance between them. So now ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಫೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಪ್ರೋಟಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಈಗ ಬರೀ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? 9.1 × 10⁻³ kg. ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಎರಡು ಪ್ರೋಟಾನ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1.66 × 10⁻27 kg ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ 10⁻39 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಎರಡು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 4 point charges QA is equal to 2 microcoulomb, QB is equal to -5 microcoulomb, QC is equal to 2 microcoulomb, QD is equal to -5 microcoulomb are located at the corners of the square ABCD of side 10 cm. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? ಸೊ ನೀವೀಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅಟ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್, ಬಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ -5 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್, ಸಿನಲ್ಲಿ +2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್, ಡಿನಲ್ಲಿ -5 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು, 2 ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ 1 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು, 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಗಿವನ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫೋರ್ಸು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ the algebraic vector sum of individual forces acting due to number of charges. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಓ ಡ್ಯೂ ಟು +2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್, ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ಥರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಓ ಡ್ಯೂ ಟು -5 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಓ ಡ್ಯೂ ಟು +2 microcoulomb at C. Next, what is the force on O due to -5 microcoulomb at D? ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಥರನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, O ಮತ್ತು ಎ, O ಮತ್ತು ಬಿ, O ಮತ್ತು ಸಿ, O ಮತ್ತು ಡಿ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಎ ಡಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಸಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಸಿ, ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. So 10 square plus 10 square to 10 square
2 × 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ದೆನ್ ಏನು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 × 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10√2 ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾ. ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10√2 ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಎ ಒ ಸಿ ಒ ಬಿ ಒ ಡಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 5√2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು? 5√2 ಇದೆ. ಸೊ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೀವು ಡಯಾಗೋನಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು? ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರಿಪಲ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟು ಎ ಮತ್ತು ಓ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ 1+1 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪಲ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ಓ ಸಿ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಓ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಅಲಾಂಗ್ ಓ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಿ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್. ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ 1 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒ ಬಿ. ದೆನ್ ಒ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ +2 ಸಿ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ +2 ಓ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಓ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸು ಅಲಾಂಗ್ ಓ ಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಅಲಾಂಗ್ ಓ ಡಿ ಒಂದಿದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ಓ ಬಿ ಒಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಅವೆರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ ಫೋರ್ಸು. ಓಕೆನಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎ ಸಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಓ ಸಿ ಒಂದಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು, ಓ ಎ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓ ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದಿದೆ, ಓ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದಿದೆ ಫೋರ್ಸು. ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎ ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೋರ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0. ಓಕೆನಾ? ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎ ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೋರ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಯಾಗೋನಲ್ ಬಿ ಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸು 0. ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎ ಸಿನಲ್ಲೂ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0, ಡಯಾಗೋನಲ್ ಬಿ ಡಿನಲ್ಲೂ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ center O is equal in magnitude but opposite in direction relative to the force of repulsion between the charges placed at center C and O. Okay na? Next, hence they will cancel with each other. One condition ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದು? ಎ ಸಿ ಡಯಾಗೋನಲ್ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ placed at corner B and center O is equal in magnitude but opposite in direction relative to the force of attraction between the charges placed at corners D and center O. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಥ್ರೂ ಬಿ ಡಿ ಡಯಾಗೋನಲ್. ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಬಿ ಡಿನಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಎ ಸಿನಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ 4 ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆನ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಓ ಈಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ +2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು -2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ
+2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ನ -2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಓ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ, ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಓ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸು. ಅದೇ ಥರ ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ +2ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯೇನಾ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, -5 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ -5 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದು. ಇವೆರಡು ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಎ ಸಿ ಡಯಾಗೋನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದು. ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಎರಡು ಈಗ ಬಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ -5 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು +5 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಬಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ -5 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ನ +5 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಎ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ -2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ +5 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಲಾಂಗ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ಸಿ ಎ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸು. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ಡಯಾಗೋನಲ್. ಅಂದರೆ ಓ ಟು ಎ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓ ಟು ಎ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನು, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 5th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 2 point charges QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to -3 microcoulomb are located 20 cm apart in vacuum. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆರ್ ಏರ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ QA QB ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ O on the line AB joining the two charges if a negative test charge of magnitude 1.5 × 10⁻⁹ coulomb is placed at this point? What is the force experienced by the test charge? So first mid point alli what will be the electric field find out ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, E is equal to 1/4πε0 Q/r². ಸೊ ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. +3 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಮತ್ತು -3 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ +3 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಈ ಓ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ರಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ಓ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು, ಅಲಾಂಗ್ ಓ ಬಿ. ಅದೇ ಥರ -3 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಂಬು ಓ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓ ಬಿ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎರಡೂ ಏನಾದವು, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇ ಎ ಮತ್ತು ಇ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ಓ ಮತ್ತು ಬಿ, ಅಲಾಂಗ್ ಓ ಬಿ. ದೆನ್ ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎರಡರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡರದ್ದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಓ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಎ ಬಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಬಟ್ ಓ ಎ ಓ ಬಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ at point O caused by +3 microcoulomb. Electric field at O, magnitude of electric field strength find out ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ E is equal to 1/4πε0 Q/r². r² ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, OA ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. 1/4πε0 9 × 10⁻⁹. ಓಕೆನಾ?
ಸೊ ಒ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 × 10⁻² ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದರೆ 10⁻⁶, ಸೊ 3 × 10⁻⁶ ಅಲಾಂಗ್ ಒ ಬಿ. ಅದೇ ಥರ E2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ EA EB ಅಂತಲೂ ತೊಗೋಬೋದು. EB ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಒ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್, ಸೊ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ E1 + E2, ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E1 E2 ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ 2 × 9 × 10⁻9, 1/4πε0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9 × 10⁻9 ಇಂಟು Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 × 10⁻⁶ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 × 10⁻² ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 5.4 × 10⁻6 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ಒ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, a test charge is negative test charge of 1.5 × 10⁻⁹ ಕೂಲಮ್ which is placed at midpoint. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ 1 ಕೂಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು 1.5 × 10⁻⁹ ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್. ದೆನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. F is equal to Q × E. We know the value of Q. Q is equal to 3 × 10⁻⁻6. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 5.4 × 10⁻6 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8.1 × 10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್. The force is directed along OA. This is because the negative test charge is repelled by the charge placed at point B but attracted towards point A. Therefore, the force experienced by the test charge is 8.1 × 10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಲಾಂಗ್ OA. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇ ಎ ಮತ್ತು ಇ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇ ಎ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪಲ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 8.1 × 10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.